ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੀ ਬਿਗਨਨ ਕੀ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋ ਨਮੋ ਕਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ। ਧਰਮ ਤਰਾ ਪਰ ਪਨ ਬਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪਨ ਬਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ। ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਆਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਹੋਣੋ ਭਇਓ ਸੁਆਇਆ। ਉੜ ਮਿਲ ਟਾਂਡੇ ਟਿਗ ਕਰ ਡੇਰੋ। ਕੀਓ ਸਿੰਘਨ ਸਿਉ ਚੈ ਪਟ ਪੇਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ। ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪੇ। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੀਆਂ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨ ਕੀਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਨੰਗੀ ਤੇਗ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ।
जिस खालसे ने पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारा पास। ऐसा खालसा है जिन्हें मरना कबूल किया होया है। ऐसे शहीद गुरु के प्यारे, ये शहीदां दे खालसा जी वख वख जथे, 11 इन्हां दी मिसलां हन जिन्हां विच खालसा जी सारे त्यार बर त्यार। इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने मिल के, इन्हां दी 5 मिसलां ने मिल के कसूर ते हमला किया, कसूर नूं फतेह किया, ब्राह्मण दी घरवाली नूं ब्राह्मण नाल तोड़िया, ते उत्थे ही जस्सा सिंह रामगढ़िया, इहदा भरा है माली सिंह, इहदे मन विच खोट आ गया। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਗਾ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਕਿ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ। ਦਿਲੇ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, उस तो वध खजाना इहदे कोल सी। माली सिंह ने वेख्या भी सारे इधर ही चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, इधर है कि? जदों पता किया इत्थे तां खजाना ही बड़ा है, ते इहने हिरदे राम नूं काबू कर लिया। दसदे भाई नहीं तां तैनूं मार देवांगे। ते उहने अपनी जान बचाउण लई भी जान तां बच जावे, पैसे फिर कमा लांगे, फिर राम राम जप लवांगे, ये मर गए तो फिर कुछ भी नहीं रहना। तो कहन लगा मेरे को संदूकड़ी भरी हुई है, बहुत खजाना है, तुहाड़ियां पुस्तां खा लैणगियां, मन्नू छड़ दो, वो लै जाओ। इस तरह ये माली सिंह बड़ा खुश होके अपने भरा जस्सा सिंह को आया, कहन लगा भरावा आज इतना खजाना मिलिया है कि बस मैं निहाल हो गया वा। ते जस्सा सिंह कहन लगा की गल? वो कहन लगा किसी ने दसी ना, ना इहदा मैं हिस्सा करना है, तुहाडे जिहड़े दूजे मित्र हन उन्हां नूं मैं वंड के नहीं देवांगा। कन्हैया दी जिहड़ी मिसल है उन्हां दे सरदार हन, तुहाडा इकरार है भावें उन्हां नाल भी अद्धा इद्धा हिस्सा लवांगे, पर भरावा ये खजाना मैं किसी नूं नहीं देना, साडे कोल ही रहेगा। ये सुन के जस्सा सिंह दे मन में थोड़ी विचार पैदा हुई कि असल पुआड़ा पाया है दिले राम दी हवेली ने, उहदे बेटे हिरदे राम ने, कि हुण पता लग्या ये माया किहड़े किहड़े गलत काम कराउंदी है। उहदे मन में सोच पै गई, जे मैं इकरार तोड़ांगा ते मेरा धर्म जावेगा, जे मैं इकरार रखदा वां ते मेरा भरा जांदा है, ये कहंदा मैं मर जावांगा। हुण दुविधा विच पै गया, करां ते करां की। आखिर खालसा जी इन्हें दुनिया का रिश्ता कबूल किया कि मेरा भरा ना मरे, भावें धर्म चला जावे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्हें धर्म नूं ठोकर मारती। कहन लगा इस तरह कर, एक गल गुप्त रखी, किसी तरीके ना किसी नूं प्रगट ना करी। हिरदे राम नूं जाके कह दे भी किसी नूं दसे ना, जा खजाना सांभ लै। वो खजाना लैण वास्ते आया ते नाल ही खालसे कन्हैया दी मिसल वाले भी आ गए। इन्हें गल्लां बातां करदे करदे भी ये तुहाडा है, ये साडा है, ये तुहाडा है, साडा है। असल संदूकड़ी विचों विच ही चुका दिती खालसा जी। वो संदूकड़ी गल्लां करदे करदे इन्हें गुप्त कर राती। कन्हैये कहण लगे जी वो संदूकड़ी की सी, वो खोलो, वो लियाओ। ते इन्हां ने घर आके सब कुछ गुप्त करता, कहते कुछ नहीं, खाली पई है। उत्थे बड़ी बहसो बहस हो गई।
इस बहस विच खालसा जी बड़े सरदार विच पए। उन्हां चों मुख सरदार सन चढ़ सिंह जी सूकर चकिया मिसल दे, शेरे पंजाब दे दादा जी। उन्होंने सारा मसला समझा भी गल की है। वो सारे पुआड़े की जड़ सी दिले राम की हवेली, उहदा खजाना। वो कह लगे बुलाओ हिरदे राम नूं, हिरदे राम आवेगा इहदा न्याय तां होवेगा। माली सिंह दे मन विच आ गया जे हिरदे राम आ गया तो मेरी गल प्रगट हो जानी है, मैं मारिया जावांगा। धन भी गया धर्म भी गया। उहदे मन विच फिर पाप आ गया। खालसा जी पाप बुरा पापी को प्यारा, पर हर पाप लद्दे पासारा। ये गुरु पातशाह का बचन है कि जदों किसी के मन विच पाप आ जावे ना ते पापी नूं पाप ही प्यारा लगता है। खालसा जी एक पाप करके फिर दूजा पाप, फिर तीजा पाप, वो पाप ते पाप करी जाता है। इन्हें सोचा भी पहला हिरदे राम नूं मरवा दिए। एक बंदा बुलाया, कह लगा भरावा सोने दे कंगन दवांगा, मेरा काम कर। वो कह लगा दसो कि बंदे नूं मारना हिरदे राम नूं, बुलावांगा ओनू मैं इत्थे, ओहदे सीस ते नहाण दे बहाने दही पावांगा, जदों सिर नीवा करेगा तो तलवार दा वार कर दी, ओहदी गर्दन झटका के दौड़ जाई फटाफट। ते इह जुगती नाल इसने हिरदे राम नूं बुलाया। आओ हिरदे राम जी बैठो, जल पानी छको। बड़ा सत्कार किया उहदा। हिरदे राम जी तुसीं नहाए नहीं बड़े दिन हो गए, अज नहा लो, चलो तुहानूं असीं नवाउने आ। आप नवाण की तैयारी की, दही मंगाया, उहदे केस खुलाए। खालसा जी वो केसां विच दही पाण लगे, जदों उन्हें सिर नीवा किया, उस पापी ने तेग मार के सिर वड़ता। खालसा जी वो खिसक गया। इन्हें रोला पाता, देखो जी मार के भज गया, कोई भज गया। मरवाया भी इसने ते रोला भी इन्हें पाता। खालसा जी ते इस तरह उथे इन्हें ऐसा पाप किया कि रामगढ़िया दी मिसल खालसा जी ये तबाह कराती ने। पहला तारा सिंह खुशहाल सिंह ने, दूजा पाप किया इस माली सिंह ने। खालसा जी इस तरह रतन सिंह जी कहते कि जस्सा सिंह आलू वाले का बड़ा नाम है, खालसे महान योद्धा है। अज भी उहदा नाम महान सरदारां विच लिया जाता है, पर भरावां ने इन्हां दी मिसल तबाह कराती। खालसा जी वो तबाह भी तां होई माया दे लालच करके, कसूर दे हमले ने खालसा जी ये मिसल तबाह कराती इन्हां दी। ते उधर खालसा जी खालसा पंथ अद्धा चढ़ के इधर ब्यास दरिया पर के दुआबे के इलाके विच आया। ते इत्थे दा जिहड़ा खालसा जी मालक सी, पहला अदीना बेग दा एक कारजार सी, ओदी बेगम, ओदा जिहड़ा खास दीवान सी काम का चलाण वाला, जिस कोल 25,000 फौज सी, बड़ियां तोपां, छोटियां तोपां, हाथी घोड़े रैकले, बहुत खजाना सी। ते इहदा नाम सी बिसंबर दास खत्री। जदों खालसा जी इहनूं पता लग्या कि मेरे इलाके विच बुढ़ा दल आ गया, निहंग सिंघां दी फौज आ गई है, खालसा पंथ आ गए, ते इहने चिट्ठी लिखी फटाफट इत्थों लंघ जाओ, नहीं तो मैं हुणे फौज लैके आ रहा हाँ। खालसे ने आख्या तू की आना हो इत्थे, असी तेरे वाल आ रहे हैं। इत्थे जुगती खेडी खालसे ने, जां तां साडा मामला भर दे, जां तां फिर असी फौज लैके आ रहे हैं। पता सी खालसे नूं मामला उन्हें भरना नहीं, कबूल बोलेगा, तो जिहड़ा कबूल बोलेगा असी उन्हें भाजी तां मोड़नी है। इस तरह खालसे ने खालसा जुगती खेडी, ते खालसे ने आख्या भी अपना साडा मामला भर, असी तां जावांगे।
ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਇਹ ਖੱਤਰੀ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਝਟਕਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਕਾਰਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 25,000 ਫੌਜ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁਮਾਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਹੈ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਮ ਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਹੋਣੋ ਭਇਓ ਸੁਆਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੇ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੇ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉੜ ਮਿਲ ਟਾਂਡੇ ਟਿਗ ਕਰਕੇ ਡੇਰੋ। ਤੇ ਉੜ ਮੁੜ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀਓ ਸਿੰਘਨ ਸਿਓ ਚੈ ਪਟ ਪੇਰੋ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਟ ਭੇੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੈ ਮੂਏ ਤੇ ਫੌਜ ਦੂਨੀ ਕਰੀ ਤਿਆਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਮਰਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਖ ਗਰਬਤ ਪਇਓ ਨਾਲ ਕੁਮਕ ਰਲਿਓ ਪਹਾੜ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਫੌਜ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਕਾਰ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਫੌਜ, ਇਤਨੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਪਈ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਉਨ ਖਬਰ ਮੰਗਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਗਵਾਈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਏ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟਣ ਤਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਲਈਏ ਉਨਕੋ ਮਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਚੜ ਦੌੜਿਓ ਇਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਓ ਟਿੰਡ ਜਿਮ ਉਨ ਦਲ ਤੋਰ। ਇਹ ਖਾਸ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਮਕੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਇਹਦੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੁਲ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਕਹਿ ਲੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾ ਟੁਕਿਓ ਵੈ ਸਿੰਘਨ ਕੋਰ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੈਂਡਾ ਦਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਨ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁੱਠੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਫੌਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਢਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਹੋਤੇ ਸਿੰਘ ਤੈ ਥੋੜੇ ਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸਵਾਇਆ ਸਨ, ਪਰ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਟੇ ਦੇ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਪਰ ਲੂਣ ਬਿਨਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਉਨ ਮੋੜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਤਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਹੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਬੁਛਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਝਾੜ ਦੀਏ ਸਿਰ ਸਿੰਘਨ ਘੋੜੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਦਾਰਨ ਸਿਰ ਖਮ ਖਾਈ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ। ਪਾਵਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਾਰੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਖੜਕੋ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਮ ਸੁਲਬੀ ਪਰ ਤਿਲੀਅਰ ਪੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਬੀ ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਧਮੱਕੜ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਮੋਰੇ ਤਰੇ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਦੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਮਨ ਮੈਂ ਤਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੱਠੀ ਫੌਜ ਸਿੰਘਨ ਤੈ ਹਾਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਕੋੜੋ ਛੋੜ ਤੋ ਖੜ ਰਹਿਓ ਰਣ ਭੂਮ ਮੰਝਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦੌੜ ਗਈ, ਕੁਝ ਦੌੜ ਗਈ, ਕੁਝ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਹੱਲਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਪਰੇ, ਸਿਰ ਦੀਨੋ ਉਸੇ ਉਤਾਰ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆ, ਭਾਈ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਮੁੰਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਗੇਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਜਬ ਲਿਓ ਪਰੀ ਫੌਜ ਮੈਂ ਲੂਟ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਆਪੇ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਗਈ। ਘੋੜੇ ਤੰਬੂ ਬੋ ਲੁੱਟੇ, ਮਾਲ ਪਰੇ ਲਏ ਊਠ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਸਨ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਪਈ 1020 ਉਠ ਘੋੜਾ ਰਲਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ 20,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਸੀ।
ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਯੋਧੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਊਂਠ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਰਾ ਪਰਾਇਓ ਡੇਰਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਭਰਾਇਆ ਡੇਰਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਆਪੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਕੋਲ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾ ਭਰਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਨੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਲੁਟੇਰਨ ਸਿੰਘਨ ਬਣੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ। ਜਿਨ ਟਾਏ ਆਇਓ ਚੱਕਿਓ ਉਠਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ ਜੋ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁ ਸੰਭਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਫ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੋਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਜਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਘੋੜੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਫੜੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ 2-2 ਘੋੜੇ ਫੜ ਲਏ, ਚਲੋ 2 ਆਏ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੋ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 2-2 ਘੋੜੇ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੱਡ ਮੰਦੇ ਚੰਗਨ ਪੈ ਚੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਮੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਫੜ ਲਏ। ਕਈਆਂ ਕੇ ਹੱਥ ਪੜੇ ਹਥਿਆਰ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ। ਭਏ ਦਲਿਦਰੇ ਕਈ ਇਮ ਪਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲਿਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਦਲਿਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਆਪੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੋਪ ਖਾਨੋ ਕਿਨ ਚੱਕਿਓ ਨਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੋਪ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਿਓ ਫੂਕ ਸੋ ਉਸਈ ਥਾਈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾੜ ਦਈਏ ਬਸ। ਉਹ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ 18 ਸਾਲ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1818 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1761 ਈਸਵੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸਵੀ ਸੰਬਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਬਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 1818 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਬਤ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 57 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਬਤ ਆਵੇ, 57 ਸਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਈਸਵੀ ਸੰਬਤ। ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਜਮਾ ਕਰ ਲੋ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਬਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, 57 ਸਾਲ ਜੋੜ ਲੋ, ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1526। 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਪੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੜੀਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ 1469 ਈਸਵੀ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇੱਥੇ 1818 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1761 ਈਸਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਓ ਬਿਸ਼ੰਬਰ
ਲੁਟਿਓ ਸਮਾਲ। ਦਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਝਟਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਇਮਹੁਤ ਤੋ ਖਾਲਸੋ ਮਿਥ ਤੁਰਿਓ ਕਰ ਬੋਂਗੇ ਅਕਾਲ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਜੋ ਜੈ ਰਈਅਤ ਆਏ ਮਿਲੇ ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਉਸੇ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਈਅਤ ਪ੍ਰਜਾ ਆਈ, ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ 2 ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ 1 ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ 10 ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ 50 ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਮਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਮੋੜੇ ਪੜੇ ਸੋ ਮੁਲਕੇ ਦੌੜੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਲਾ ਛੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਜੋ ਜਿਸ ਜਾਗਾ ਵੜ ਬਹਿਓ ਕੱਢਿਓ ਨਾ ਤਿਨ ਇਸ ਠੋਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਸਨ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਜਮਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਪਈ ਜਿਸੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਕੋ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨਿਕਾਰਤ ਨਾ ਕੋ ਪਇਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਵੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਮੀ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਵੱਡ ਸ਼ਹਿਰਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸੂਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਸਾਕ ਕਿਨ ਸਿਆਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਕਿਨੇ ਰਈਅਤ ਸੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਈਅਤ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵ ਰਈਅਤ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਾਟਾ ਵੀ ਚਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਾਟਾ ਚਕਾਉਣਾ, ਖਾਲ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲ ਛਰਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੋਤਾ ਅੜਦਾ ਸੀ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਬਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਬਕਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਬਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਟਿੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਿਆ ਤੈਨੂੰ।
ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣੀ ਤਕਾਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਟਕਰਾਈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਮ ਕਰ ਲੀਨੋ ਮੁਲਕ ਮਲਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਠਕਰਾਇਤ ਕੀ ਜੋ ਜਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਠਕਰਾਇਤ, ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਰਦਾਰਨ ਵੱਡ ਗਲ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਥ ਰਈਅਤ ਰਲਾਈ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ ਸੋ ਗੱਲ ਬੋ ਬਨ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਰਈਅਤ ਸੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਗਵਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਲੋ 70% ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਰੂਪੀਆ। ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਰੂਪੀ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਕਰਦੇ, ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਦੀਨੋ ਵਹੀ ਕਢਾਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਪਾਤ ਪਇਓ ਮੁਲਕ ਸੋ ਮਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਮੱਲਿਆ। ਸੁਣ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤਿਮ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਫਿਰ ਕੱਢੇ, ਤੋ ਮਿਸਲ ਉਪਰਾਲੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। 11 ਮਿਸਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ, ਨਕਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਸੂਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਕਨਈਆ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਸਲ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋ ਵੜ ਬਹਿਓ, ਉਸੇ ਦਿਵਾਵੇਂ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਸਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪਈ ਪਹਿਲੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁਤੇ ਅਕਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਭਾਵ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਹੋਏ ਦੋਏ ਦੋਏ ਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ 2-2 4-4 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੰਗਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਹੰਗਮ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੱਗ ਵੱਡ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆਈ ਉਗਰਾਈ ਉਨਕੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਨ ਰੱਖੇ 50। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ 50-50 ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਦੋਹਰਾ ਅਬ ਸੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਵੱਲ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਰਾਜ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਮਹਾਕਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਰਿਓ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਉਨ ਸੁਨਿਓ ਔਰ ਮੁਲਕ ਲਿਓ ਦੱਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਧਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਰਣੇ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਇੱਧਰ ਸਨ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਨ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਮੁਲਕ ਉਹਨੇ ਏਕਲ ਮਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਲਾ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਦੁਆਬਾ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਬ ਹਮਕੋ ਕਬ ਉਨ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿ ਅਬ ਹਮ ਰਲ ਉਨ ਸੋ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਕਹਿ ਕਛ ਔਰੇ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਕਹੇ ਹਮ ਲੁੱਟਣੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਓਏ ਕਹੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਸੂਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਓਏ ਰੱਜ ਬਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ,
ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਾ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। अब क्या होत हमें पछतावे। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਛਤਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਈਏ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। हमें हाथ कब वह लुट ਤੇ आवे। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਆਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਣ ਦੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। दो वल इम करे पछताए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੁਆਬੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਆਬਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਸੂਰ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। जित जित कर्म तितो तित पाए। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। तब इनके दिल उद्यम आयो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਆਇਆ। लाहौर गिरद उन सुनो तकायो। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। तीन मिसल चढ़ अगे ਤੇ दौड़ी। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਮਿਸਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। दोए फिर माजे ओ पहाड़न ਤੇ ओड़ी। 5 ਮਿਸਲਾਂ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। 3 ਮਿਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜਾ ਵੱਲ ਸੀ। माजे में थे जिनके ग्राम। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਮਾਝਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਆਬਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਲਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮਝੈਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। सो सो कीने उन्होंने कायम। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ। दोहरा नकई सोवल नको तुरे भंगी पश्चिम तै मुल्तान। ਜਿਹੜੇ ਨਕਈ ਸਨ, ਨਕਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ, ਨੱਕੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭੰਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। जड़ सिंह लांबे छांब तक विच विच रोके थान। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। चौपाई चढ़त सिंह आप कज्जा की तान। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ, ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। रोक्यो मुल्क सुकोड़े खान। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। गुजरांवाल बहाया ठाणा। ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਥਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ। और मुल्क करे ओ लुट खाना। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਨ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। भंगियन में पए बहु सरदार। ਭੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਵਰਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਉਨ ਬੋ ਘੇਰਿਓ ਉਰਾਰ ਉਪਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸੋ ਰਾਖੇ ਖੌਖਈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਭੰਗੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸੀ ਨਾ ਖਹਿਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭੀੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਖਹਿਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਤੇ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਉਨ ਸੋ ਕੁਲਤ ਬਿਤਾਈ, ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਸੂਰ ਲੁੱਟੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਕੁੱਟਾ, ਲੱਭਿਓ ਸਿੰਘਨ ਵੱਡ ਮਾਲ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਕਸੂਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਖੱਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਬੋਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਸੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖਾਲਸਾ ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਖਾਲਸੋ ਫਰਬੇ ਪਇਓ, ਤੁਰਕਨ ਪਇਓ ਬੁਰਹਾਲ। ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਨਿਵਸਤਾਨੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। 60-60 ਰੁਪਏ, 80-80 ਰੁਪਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿ ਲੋ ਮੌਤ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਪਇਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ, ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਤਰਫ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਟਨ ਗਮ ਪਇਓ, ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਮਾਏ ਜੋ ਤੁਰਕ ਫੌਜਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਫੌਜਦਾਰ ਸਨ, ਖਰਚ ਬਿਨਾ ਸੋ ਪਇਓ ਲਾਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਇੱਧਰ ਦਵਾਬੇ ਦਾ, ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਲਗੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾਣ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕੋ ਉਸੇ ਨਾ ਤਾਣ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਫੌਜ ਸੀ, ਨਾ ਜੁਰਸ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਣ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਣ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘਨ ਲਿਓ ਸਭ ਮੁਲਕ ਉਗਰਾਏ। ਤੇ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਉਗਰਾਈ ਕਰਦੇ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਉਗਰਾ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਪਾਈ ਕਮ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਾਏ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰਕ ਫਿਰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਣਗੇ ਸਿੰਘ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬਿਨ ਕਬ ਮਿਲੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਹਿਮ ਕਰ ਫੌਜ ਭਾਈ ਕਟਵਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਕਾਬਲ ਤੈ ਦੋਏ ਤੁਮਨ ਭੇਜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਉਧਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 2 ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਉਹ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਆਏ ਬਹੇ ਪੰਜਾਬੇ ਮਾਏ। 2 ਯੋਧੇ ਆਏ, ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ। ਇਹ 2 ਯੋਧੇ ਮਹਾਨ ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੱਜਣਗੇ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਗ੍ਰੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਭ ਟੇਕ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਪੀਓ ਵਣਿਆਰ ਹੇ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਕੋਈ ਹੈ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।